নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মা বা'দ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত শিক্ষার্থী, আমার সাথে আপনারা এই অক্ষরগুলো উচ্চারণ করবেন। বলেন বিলিকা। বিলিকা, বিলিকা, everyone, বিলিকা, 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 আন ইলা হাত্তা, আন আন ইলা ইলা হাত্তা, عن إلى হাত্তা, حتى বিলিকা আন ইলা হাত্তা। بيلك বিলিকা, আন হিয়া হাত্তা, আন একসাথে ইলা বলেন হাত্তা, আবার। বিলিকা, আন ইলা বিলিকা, হাত্তা, আন ইলা হাত্তা, আন بيلك ইলা عنه হাত্তা, إلى حتى বিলিকা আন ইলা হাত্তা, আন ইলা بيلك হাত্তা, عن إلى আন حتى ইলা হাত্তা, আন ইলা আন হাত্তা, ইলা হাত্তা, বিলিকা আন ইলা হাত্তা, বিলিকা, বিলিকা, আন আন ইলা ইলা হাত্তা, হাত্তা, বিলিকা, আন ইলা হাত্তা, Music বিলিকা, continue. আন ইলা بيلك عن হাত্তা, إلى حتى বিলিকা, আন ইলা بيلك হাত্তা, عن إلى বিলিকা, বিলিকা, আন ইলা بيليكا بيلك عن হাত্তা, إله عن حتى إلى حتى بيليكا عن إله حتى بيليكا بيلك عن إلى حتى ইলা بيلك عن إلى إلى ফটাফট حتى বিমুখে এখানে শোনাতে হবে। বিলিকা আন بيليكا ইলা عن হাত্তা, إله حتى বিলিকা আন ইলা بيلك হাত্তা। عن إلى حتى بيليكا عن إله বিলিকা, حتى বিলিকা, بيليكا عن إله বিলিকা, حتى আন ইলা بيليكا হাত্তা, عن إله বিলিকা, আন حتى ইলা হাত্তা, بيليكا বিলিকা, আন عن ইলা إله হাত্তা, حتى জি, بيليكا عن إله حتى বিল একসাথে পড়েন। বিলিকা আন ইলা হাত্তা, বিলিকা আন ইলা হাত্তা, বিলিকা আন আন ইলা ইলা হাত্তা, হাত্তা, একসাথে। বিলিকা, بيليكا আন عن ইলা إله بيلك حتى عن إلى بيليكا حتى بيليكا عن إله عن بيلك حتى إلى عن حتى إلى بيليكا عن إله حتى حتى بيلك بيليكا بيليكا عن 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 إله إلى إلى حتى 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 بيليكا بيلك عن عن إلى إلى حتى حتى بيليكا بيليكا بيلك عن عن إلى بيليكا إلى عن حتى إله حتى حتى بيليكا عن بيليكا إلى عن بيلك إله عن حتى حتى إلى حتى بيلك عن بيليكا إلى عن إله حتى حتى بيلك بيليكا عن عن إلى إله حتى حتى بيليكا عن إله حتى بيلك عن إلى তারপরে আসেন। حتى في من على فوق، في من على فوق، في في من 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 على على فوق على فوق فوق في في فوق من من على على فوق، فوق في من في على من فوق. على فوق فوق في من في على على فوق على فوق فوق في في من من في على على فوق في فوق من على 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 فوق 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 في من على فوق في من على في فوق من في على من فوق، على في من فوق على في في من فوق. من على على فوق فوق في في من من على على في فوق فوق من في من على على في فوق من فوق في على من فوق على على فوق في من فوق على في من فوق على في من فوق على في فوق من على على فوق فوق في في من من على في على من فوق فوق في على من فوق على فوق في من في في من من على 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 فوق 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 في من على في فوق من على على فوق 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 في من على فوق في في من من على على فوق، في من على على فوق فوق. في 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 من 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 على على فوق فوق في في من من على على فوق فوق في من على في فوق من في من على على فوق فوق تحت في من أمام على خلف فوق في وراء، من على تحت فوق أمام خلف وراء، في تحت من على أمام خلف أمام وراء أمام تحت أمام خلف وراء. تحت تحت أمام خلف وراء أمام خلف خلف وراء وراء أمام خلف تحت وراء تحت أمام أمام خلف أو وراء تحت أمام خلف تحت أمام خلف تحت تحت أمام أمام وراء خلف وراء، تحت أمام خلف وراء، خلف تحت أمام خلف وراء وراء. تحت تحت أمام أمام خلف خلف وراء تحت أمام خلف وراء تحت وراء تحت أمام خلف خلف وراء تحت وراء تحت أمام خلف وراء أمام تحت خلف أمام خلف وراء وراء تحت وراء أمام تحت خلف أمام خلف وراء وراء تحت تحت أمام خلف أمام خلف وراء وراء تحت أمام خلف وراء أمام خلف في من وراء تحت على فوق، أمام تحت أمام خلف وراء، في من على فوق، تحت أمام خلف وراء، في من على فوق، تحت أمام خلف وراء. একসাথে দিন পড়েন। في من على فوق تحت أمام خلف في من وراء في في على من من على على فوق فوق تحت في تحت أمام من خلف أمام على وراء خلف في من وراء على في فوق من تحت فوق على أمام خلف فوق في من تحت على وراء أمام في من على خلف فوق وراء في من على فوق تحت أمام خلف تحت وراء أمام في من خلف على فوق تحت أمام خلف خلف وراء وراء تحت على فوق أمام خلف في وراء من في من على على فوق فوق تحت في من تحت أمام خلف أمام فوق وراء خلف تحت في وراء من على خلف وراء فوق وراء تحت أمام
خلف تحت فا أمام وراء فوق في أمام من خلف على بين عند فوق قبل بعد بين عند قبل بعد بين عند بين بين قبل بعد عند قبل بين بعد بين عيد بين بين قبل بعد عيد بين عيد قبل بعد بين بين عند عيد قبل بين بين عند عيد فيدا قبل بعد فيلا قبل بعد بين عند بين قبل بين بعد عيد قبل بين بعد بين عيد قبل بعد بين عيد بين قبل عند بعد بين بين عند بين إذا عند عين قبل قبل بين عيد بين قبل عند بعد قبل بين بعد بين عند إذا قبل قبل بعد بعد بين بعد بعد قبل بعد بين 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 إن عين قبل بعد بين إن قبل قبل بين بعد بين قبل بين قبل بين بعد بين 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 عند قبل بعد رب بين مع عيد بين عيد قبل بعد قبل بين بعد عيد قبل بعد بين بين عيد عيد قبل قبل بعد بعد بين بين عيد عين قبل قبل بعد بعد بين عين قبل بعد بين عين قبل بعد إذا دب بين إن قبل بعد بين إن قبل بين بعد عين قبل بعد তারপর আসেন ওয়াতা গায়রু রুব্বা মা ওয়াতা গায়রু রুব্বা মা وغير ربما وتغير رب وتغير رب غير مع ربما وغير ربما وتغير رب مع وتمي غير رب غير ربما مع وتغير رب 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 مع وتغير ربما وتغير يهون شو تيجي ورن بيليك عن إلى حتى ما حدا ورن بيليك عن إلى حتى بليك عن إلى حتى من على فوق تحت أمام خلف وراء في من على على فوق تحت إمام بين عند قبل بعد واتا غير رب مع بين عند قبل بعد بين عين قبل بيد غير শব্দগুলো رب রব্বুন না مع রব্বুন অর্থ প্রতিপালক رب এই رب শব্দটি রব্বুন না এটা হলো রুব্বা রুব্বা অর্থ অনেক বুঝতে পেরেছেন এটা কিন্তু রব্বুন না অনেকে আর প্রতিপালক মনে করেন না রুব্বা শব্দ এটা রব্বন এক জিনিস আর রুব্বা আরেক জিনিস রব্বন একটা নাম আর রুব্বা একটা হরফ এটা প্রিপজিশন এটা আচ্ছা এগুলো কে বলে এগুলো হচ্ছে এই দেখেন সাথে দ্বারা জন্ম মত থেকে সম্পর্কের দিকে পর্যন্ত প্রতি এগুলো সব হচ্ছে কি বাংলা প্রিপজিশন আর এগুলার আরবি প্রিপজিশন হচ্ছে এই যে বিলি কানিলা হাত্তা বাংলায় যেমন প্রিপজিশন আছে আরবিতেও তেমন কি প্রিপজিশন আছে ইংলিশেও আছে যেরকম হবে উইথ বিহাইন্ড বিনিথ আপ ডাউন বিসাইড বিফোর আফটার এগুলো সবই হচ্ছে কি ইংলিশ প্রিপজিশন আর আরবিক প্রিপজিশন হচ্ছে এগুলো আচ্ছা এগুলার কাজ কি এগুলার কাজ হলো খেয়াল করেন এখানে লেখা আছে এই অক্ষরগুলো পরের শব্দকে সবসময় জের প্রদান করবে যে শব্দের শুরুতে আসবে ওই শব্দের উপর ওই শব্দের শেষ অক্ষরে পেশ থাকলেও হোক পেশ থাকুক বা জবর থাকুক যেটাই থাকুক না কেন ওইটাকে জের করে দিবে কেন জের করবে বাস এগুলোর দাদাগিরি এগুলো আসবে তার পরের শব্দের উপর প্রভাব বিস্তার করবে তার পরের শব্দের মধ্যে কি করবে প্রভাব বিস্তার করে তার জবর থাকুক অথবা পেশ থাকুক তাকে বাধ্যতামূলক জের করে দিবে তাহলে এই অক্ষরগুলোর কাজ কি এরপরের অক্ষরকে সবসময় পরের অক্ষর না পরের শব্দ এগুলো তো প্রিপজিশন এই প্রিপজিশন গুলো তার যে শব্দের শুরুতে আসবে ওই শব্দের নিচে জের প্রদান করবে যেমন দেখেন আল কিতাবু ছিল শুরুতে ফি আসার কারণে ফিল কিতাবি হয়ে গেছে এই যে ফি আসছে বুঝতে পেরেছেন এখানে কি আসছে ফি আসছে এভাবে খেয়াল করেন শব্দ কি ছিল বি ছিল এই যে বি থেকে বিল কলামি আল কলামু ছিল পেশ ছিল আল কলামু
সেখান থেকে বিল কলামি। আবার ফি আসছে ফি সামাই, আসসামাউ ছিল, এই ফি আসার কারণে হয়ে গেছে আসসামাই, ফি সামাই। এই যে আলা হুজুর উপর। হুজুর জি পরের শব্দের প্রথমে জের দিবে না শেষে জের দিবে? ভাই, একটা শেষ কথা আমি শেষ সবসময় বলি, আরবিতে যখন আমি জবরদের পেশ নিয়ে কথা বলবো, এটা শব্দের শেষ অক্ষরের জবরদের পেশ নিয়ে কথা বলবো আমি সবসময়। ঠিক আছে। তার আগে কোনো মাথা ব্যথা নেই আমার, আগে যেমনই তাই থাক। আমি এই কথার আগেও বলেছি, এখনো বলে দিলাম, যখন আমি জবরদের পেশ নিয়ে কথা বলবো, ওই জবরদের পেশ কোথায় আসবে? ওইটা শব্দের শেষ ওয়ার্ডের লাস্টে। অক্ষরে। যেমন এখানে শব্দের শেষ অক্ষর কি? আসামা, ওর মধ্যে কি হামজা শেষে, এই হামজার নিচে জের প্রদান করছে। এখানে বি, আল বুস হলো, এখানে ফি এসে বি করে দিছে। এখানে মিম আছে, মিমের নিচে জের করে দিছে। তাহলে শব্দের শেষ অক্ষরে কি করে? প্রভাব বিস্তার করে। এই যে আল আরশি, আল আরশু ছিল, এই আল আসার কারণে আল আরশি হয়ে গেছে। আল জিন্নাতু ছিল এখানে, এই যে মিন আসার কারণে জিন্নাতি হয়ে গেছে। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাসি। কথা বুঝতে পারলেন? জি ওই তো, হুজুর। জি, তাহলে এই প্রিপজিশনগুলোর কাজ কি? ওই যে পরের ওয়ার্ডের যেটা পরের বলেন, যে শব্দের শুরুতে আসবে ওই শব্দের নিচে জের করে দিবে, জের দিয়ে দিবে। যাই থাকবে জের দিবে। জি, যে মানে যাই শব্দের থাকুক শুরুতে আসবে খবর থাকুক জের দিবে। যাই থাকুক না জের কেন তাকে করে জের দিব। দিবে। পেশ জি থাকলেও জের দিবে, জবর থাকলেও জের দিবে, আর জের থাকলেও জের দিবে। যাই থাকুক না কেন তার নিচে জের প্রদান করবে। কথা বুঝতে পারলাম? জি, জি জি আচ্ছা, এগুলো আগামী ক্লাস ভালো করে দেখে আসবেন। পড়ার নিয়ম হলো, এগুলা প্রতিদিন 3 বার করে পড়বেন। সকালে একবার, দুপুরে একবার, বিকেলে একবার, ইনশাআল্লাহ। ইনশাল্লাহ মুখস্থ হয়ে যাবে। কথা বুঝতে ইনশাআল্লাহ। পারলেন? এগুলো এই কোরআন শিবে এগুলোই আসছে। এই প্রিপজিশনের কাম হলো দুই শব্দের মধ্যে জয়েন তৈরি করে দেওয়া, সম্পর্ক তৈরি করে দেওয়া। আমি বলছিলাম না, যেখানে জের সেখানে কি বৈষণ্যরা আসবে বলছিলাম। জি জি, তাহলে এই অক্ষরগুলোর পরের শব্দের মধ্যে কি জের আসে, তাহলে ওই ঠিক, তার মধ্যে কি বৈষণ্যরা যুক্ত হবে। জের যে কারণে আসুক, জের আসলেই বৈষণ্যরা যুক্ত হবে। জের মাত্র 2 কারণে আসে, তার মধ্যে এক কারণ হলো এই প্রিপজিশন। 2 কারণের এক কারণ হচ্ছে কি? এই প্রিপজিশন। প্রিপজিশন। জি, আর এখানে খেয়াল করেন, আর একটু কথা বলে দিই। প্রিপজিশন নিয়ে একটা কথা বলি আপনাদেরকে, সবাই কথাটা গুরুত্বের সাথে খেয়াল করবেন। গেট অর্থ কি? কেউ বলতে পারবেন? গেট, জিইটি। উস্তাদ, জিইটি গেট মানে পাওয়া। পাওয়া, তাই না? জি। গেট ইন, গেট ইন, গেট ইন মানে প্রবেশ, ভিতরে ঢোকা, গেট আউট। বের হয়ে বাহিরে, যাওয়া। আচ্ছা, গেট অফ, গেট দরজা, বন্ধ করা, গেট আপ, গেট আপ, বৃদ্ধি করা। উপরে, উপরে উঠো। ঠিক আছে? গেট ডাউন, নিচে নিচে নামো। 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 খেয়াল করেন। তাহলে ওই পাওয়া কোথায়, মানে পাওয়া অর্থ কোথায়, মানে উপরে আসো, নিচে নামো, দফা বের হয়ে যাও, ভিতরে আসো। কেন? এই প্রিপজিশন চেঞ্জ তো শব্দের মিনিং চেঞ্জ হয়ে যায়। কথা বুঝতে পারলেন? জি একটা ওস্তাদ। প্রিপজিশন ভার্বের মিনিং চেঞ্জ করে দেয়। গেট অর্থ পাওয়া, কিন্তু যে যে এতগুলো প্রিপজিশন যুক্ত হওয়ার কারণে একটার মধ্যে পাওয়া অর্থ আসতেছে না। কেন? কারণ এই প্রিপজিশন হচ্ছে কি শব্দের মিনিং চেঞ্জ করে দেয়। কথা বুঝতে পারলেন? জি জি, ওস্তাদ। এই প্রিপজিশন এগুলো ভার্বের মিনিং চেঞ্জ করে দেয়, সবসময় খেয়াল রাখবেন। আর বাক্যের মধ্যে প্রিপজিশন অনেক সময় থাকবে। আচ্ছা, খেয়াল করেন, কথা হলো যে অনেক সময় আরবিতে প্রিপজিশন থাকে, কিন্তু বাংলায় দেখা যায় আমরা এই সমস্ত জায়গায় প্রিপজিশন সাধারণত ব্যবহার করি না। বুঝতে পেরেছেন? ওই জায়গায় কি আমরা প্রিপজিশন ব্যবহার করি না। এখন অনুবাদ করার সময় কি করবো? এটা তো আরবিতে প্রিপজিশন দেওয়া আছে। এখন অনুবাদ করার সময় কি করব? অনুবাদ করার সময় যদি দেখেন যে আমরা বাংলা পরিভাষায় ওই জায়গায় আমরা প্রিপজিশন ব্যবহার করি না, তাহলে ওখানে প্রিপজিশন এর অনুবাদ করা জরুরি না। এর প্রিপজিশন অনুবাদ করা কি নেই, দরকার নেই। প্রিপজিশন আর যদি দেখেন যে আরবিতে প্রিপজিশন নেই, কিন্তু বাংলায় এখানে প্রিপজিশন দরকার আছে, তাহলে কি করব? আমরা সেখানে প্রিপজিশন দিয়েই অর্থ করব। জি হুজুর। কথা বুঝতে পারলেন?
জি জি ওস্তাদ। তাহলে প্রিপজিশন একটা জরুরি জিনিস, কিন্তু অনুবাদ করার সময় আপনি যেই ভাষায় অনুবাদ করবেন ওই ভাষার উপর ডিপেন্ড করবে যে আপনি এই বাক্যের মধ্যে প্রিপজিশন ব্যবহার করবেন কি করবেন না। কারণ আপনি যে ভাষা অনুবাদ করবেন ওই বাক্যের ওই ওয়ার্ড গুলো ঠিক থাকবে, বাক্যটা ঠিক থাকবে, কিন্তু প্রিপজিশন গুলো সংযুক্ত তৈরি করে, বাক্যের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয় বা সৌন্দর্য কমিয়ে দেয়। এবার আপনার প্রিপজিশন অর্থ করতে গেলে দেখা যাচ্ছে যে প্রিপজিশন এখানে আমরা ব্যবহার করি না। যেমন আমি আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিই। এই যে এখানে আসেন, এখানে বাক্য হলো যে ইয়াদখুলুনা ফি দীনিল্লাহি। আমরা গত ক্লাসে বললাম না সূরা নাসরের মধ্যে ইয়াদ ওয়ারাআইতান নাস ইয়াদখুলুনা ফি দীনিল্লাহি, পড়ছি গত ক্লাসে আমরা, জি জি গত ক্লাসের আগের ক্লাসে সূরা নাসরের মধ্যে পড়েছি যে যখন জি তুমি দেখবে মানুষকে যে তারা আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করতেছে। দেখেন এখানে আরবিতে প্রিপজিশন ফি আসছে এখানে, দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু জি ইংলিশ অর্থ ওস্তাদ। কি? ইংলিশ অর্থ কি? ইন্টারিং দ্য রিলিজন অফ আল্লাহ। বাংলা কি আসতেছে? তারা আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে। এখানে মধ্যে অর্থ আসেনি। ফি মানে কি? মধ্যে। ফি মানে কি? মধ্যে মধ্যে মধ্যে। কিন্তু এখানে কি মধ্যে অর্থ করতেছে না এখানে বাক্যের মধ্যে। কেন? কারণ সাধারণত এখানে আমরা আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে আমরা এখানে ব্যবহার করি না। এই বাক্যের মধ্যে কি করি না, আমরা প্রিপজিশন ব্যবহার করি না বাংলাতে। তাহলে অর্থ হবে কি? আল্লাহর দ্বীনে। তাহলে প্রিপজিশন ছাড়াই অর্থ করে ফেললাম এখানে। আবার আরেকটি বাক্য খেয়াল করেন, ওয়ারহামনি। ওয়ারহামনি অর্থ আপনি আমাকে, আমার উপর দয়া করুন। কিন্তু এখানে খেয়াল করেন, এখানে আরবিতে কোনো প্রিপজিশন আসে নাই। কেন? উপর অর্থ আরবি কি বললাম আমরা? আলা। আল্লাহ আলা মানে কি? উপরে উপরে উপর। কিন্তু এখানে দেখেন ওয়ারহামনির মধ্যে কোনো আলা নাই, আছে? নাই। নেই। কিন্তু বাংলায় আমরা এখানে কি প্রিপজিশন ব্যবহার করি। এই জন্য আরবি যেটা থাকুক না কেন, শব্দের বিষয়বস্তু ঠিক রেখে যদি মনে করেন এখানে বাংলায় যে ভাষায় অনুবাদ করতেছেন ওই ভাষায় যদি মনে করেন যে প্রিপজিশন দরকার হবে, আপনি প্রিপজিশন লাগিয়ে দেন। আর যদি দেখেন যে এখানে প্রিপজিশন দরকার নেই, তাহলে প্রিপজিশন লাগায়েন না। কথা বুঝতে পারলেন আমার? জি জি আচ্ছা, তারপরে একটা এক্সাম্পল দিলাম কি, যে গেট ইন। গেট অর্থ কি? পাওয়া। গেট ইন ভিতরে আসো, গেট আউট বাইরে দাও, গেট অফ নেমে যাও, গেট আপ উপরে উঠো, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রিপজিশন চেঞ্জ হওয়ার কারণে ভার্বের মিনিং চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন সবাই? জি ওস্তাদ। জি আরবিতে এরকম ভাবে আছে। যেমন সল্লি লি রব্বিকা, আমরা দরুদ শরীফে পড়বো ইন্না ফাসল্লি, এই সূরা কাউসারের মধ্যে ইন্না আতাইনাকা আল কাউসার ফাসল্লি লি রব্বিকা, এই যে ফাসল্লি লি রব্বিকা। তাহলে একটা সল্লি একটা ভার্ব, এটা এরপরে লি প্রিপজিশন আসছে, যদি বি লিকা, লি আসছে, দেখেন এটা সল্লি লি আসছে। এই জন্য অর্থ আসতেছে কি? প্রার্থনা করুন, দোয়া করুন। অতএব আপনি আপনার সল্লি লি রব্বিকা, আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট দোয়া করুন। কথা বুঝতে পেরেছেন? জি তাহলে এখানে সল্লির শব্দ অর্থ হলো কি? প্রার্থনা থেকে প্রার্থনা করার অর্থে আসছে। কিন্তু দরুদ শরীফের মধ্যে আসছে কি? সল্লি আলা মুহাম্মদ, সল্লি আলা মুহাম্মদ। তাহলে খেয়াল করেন যে এখানে সল্লির পর কি আলা আসছে, কিন্তু এখানে প্রিপজিশন অন্য একটা আসছে, আলা আসছে। এখানে সল্লি ভার্ব ঠিক আছে, কিন্তু প্রিপজিশন আলা আসছে। কিন্তু অর্থ কি আসছে? শান্তি বর্ষণ করুন। কোথায় মনে হয় প্রার্থনা করা, কোথায় মনে হয় শান্তি বর্ষণ করা। কথা বুঝতে পারলেন? তাহলে প্রিপজিশন চেঞ্জ হওয়ার কারণে ভার্বের মিনিং চেঞ্জ হয়ে যায়। আমাকে বুঝতে পেরেছেন জিনিসটা? জি জি ওস্তাদ। এটা ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট লেসন আজকে আপনাদেরকে পড়ালাম। এটা পড়ার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আপনারা খুব অ্যাক্টিভ, বুঝতেছেন জিনিসটা, এই জন্য বলে দিলাম। এটা পড়ানোর কোনো প্ল্যান ছিল না।
কিন্তু আমার বিশ্বাস যে আপনারা বুঝবেন জিনিসটা, সেই জন্য পড়িয়ে দিলাম, বুঝিয়ে দিলাম, এবং আপনারা ইনশাআল্লাহ। বুঝে গেছেন আমার বিশ্বাস। কেন বললাম কথাটা, কারণ আমরা এখন অনুবাদ করতে যাচ্ছি। অনুবাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে আরে প্রিপজিশন আছে কিন্তু এ তো মিলাইতেছে না বা মিলতেছে না। পানি খাবো। ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ডের মধ্যে আপনি কি ঠিকই অর্থ করবেন, কিন্তু বাক্যের মধ্যে দেখবেন যখন সরল অর্থ করবেন তখন দেখবেন এখানে প্রিপজিশন আসলে আমার বাক্যটা সুন্দর হচ্ছে না। তখন কি করবো আমরা? প্রিপজিশনটা বাদ দিয়ে দিব। ওই প্রিপজিশন বাদ দিয়ে অর্থ করব। এটা কোনো ভুল না, কারণ হচ্ছে আপনি প্রত্যেকটি ভাষার নিজস্ব প্রিপজিশন আছে। যেমন ধরেন এখানে একটা শব্দ, এখানে দিয়ে একদম প্রথমে বলে দিয়েছিলাম যে যেমন আমানতু বিল্লাহি, আমি ঈমান আনছি আল্লাহর উপর। এই যে বি, আমানতু পরে বি প্রিপজিশন আসছে, কিন্তু এখানে আমানতু মধ্যে বি আসছে। ইংলিশের মধ্যে কি আছে? আই বিলিভ ইন আল্লাহ। এখানে কি বি না এসে ইন আসছে? কেন ইন আসছে এখানে, বি আসলো না কেন? কারণ ভাই ল্যাঙ্গুয়েজ তো ভিন্ন। ওই আরবি ল্যাঙ্গুয়েজ, আরবি প্রিপজিশন কেন আমি ইংলিশের মধ্যে লাগাবো, বাংলায় কেন লাগাবো, আমি উর্দুতে কেন লাগাবো? বুঝতে পেরেছেন? প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব প্রিপজিশন আছে। এই জন্য প্রিপজিশন আছে বলেই আমাকে হুবহু এটাকে টানা হেঁচড়া করে অর্থ করতেই হবে, এটা কি না জরুরি না। প্রিপজিশন যদি দেখি যে না আমাকে, এবং দেখেন একটা প্রিপজিশন আছে, আমরা অনেক সময় বীর কয়টা অর্থ পড়ছি, সাথে, দ্বারা, প্রতি, নিকটে, হতে, কতগুলো অর্থ পড়ছি না? জি কেন এতগুলো অর্থ? কারণ হচ্ছে কি সবসময় একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। দেখা যাচ্ছে অনেক সময় মিনের জায়গায় বি বি অর্থ করতেছে, বিয়ের জায়গায় কি মিনের অর্থ করতেছে, কারণ এখানে এই প্রিপজিশনের এই অর্থটাই প্রযোজ্য। তখন ওই প্রিপজিশনের ওই অর্থ হিসেবে না, বরং কি আমার জন্য এখানে বাংলায় মিনের অর্থ প্রয়োজন, আমার এখানে আছে বি, তখন আমি কি করবো, মিন দিয়ে অর্থ করে দেবো। অর্থাৎ বাংলায় যে প্রিপজিশনটা আছে আমি ওটাই ওখানে ফিট করে দেবো, আরবিতে যাইতে তাই থাকুক না। ইয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ পড়ার সময় কে আপনার নজ করতেছেন বলেন তো? আচ্ছা, তাহলে সবাই বুঝতে পেরেছেন তাই না? জি আলহামদুলিল্লাহ। বুঝেন নাই কে কে বলেন তো দেখি, কে কে বুঝেন নাই? আরেকবার বলেন হুজুর। কোনটা বলবো? নর্মাল কথা হচ্ছে প্রিপজিশন আরবিতে আসছে বলে বাংলাতে প্রিপজিশন সহকারে অর্থ করতে হবে এমনটা জরুরি না। আরবি অথবা প্রিপজিশন আরবিতে আসছে নাই, কিন্তু বাংলাতে প্রিপজিশন ছাড়া অর্থ করবে এমনটাও জরুরি না। যদি মনে করি যে না প্রিপজিশনের আরবিতে নাই ঠিকই, কিন্তু বাংলায় প্রিপজিশন এখানে আমরা ব্যবহার করে থাকি, যেমনটা এখানে বললাম যে ওয়ারহামনি, এখানে আলা নেই। দেখেন ওয়ারহামনির মধ্যে কি আলা অর্থ করতেছে আমরা, এবং আমার উপর দয়া করুন, ঠিক আছে, আমার উপর দয়া করুন, এখানে উপর শব্দ নেই আল্লাহ মধ্যে, ওয়ারহামনির মধ্যে আলা উপর শব্দ নেই, আলা নাই, কিন্তু আমরা উপর দিয়ে অর্থ করতেছি কেন? কারণ আমরা যে ভাষা অনুবাদ করতেছি এই ভাষায় সাধারণত আমরা এখানে প্রিপজিশন আমরা উপর ব্যবহার করি। প্রিপজিশন ছাড়া অর্থ কি আসতো, আপনি আমাকে দয়া করুন, আমরা আমাকে দয়া করুন আপনি ব্যবহার করি না, আমরা আমরা বলি কি আমার উপর দয়া করুন। অতএব এখানে যে বাংলা যে ভাষায় যেই প্রিপজিশন ব্যবহার করা প্রয়োজন আমরা সে ভাষায় সেই প্রিপজিশনেই ব্যবহার করব। কথা বুঝতে পারলেন? জি হুজুর। আচ্ছা, এটা খেয়াল রাখবেন, মনে না রাখলে সমস্যা নেই, মনে থাকবে ইনশাল্লাহ। এটা আমার বই যেটা আমি ছাপছি, এটা ইনশাল্লাহ ছাপতেছি বোধহয়, আমি এটা ফাইনাল হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ, পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনার খুব শীঘ্রই বইটা পেয়ে যাবেন, সবাই নিবেন ইনশাল্লাহ। ইনশাআল্লাহ আচ্ছা, হুজুর। খেয়াল করেন। এবার আসি আমরা আমাদের মূল লেসনের দিকে। আজকে আমরা কি পড়তে যাচ্ছি? তাহলে আজকে প্রিপজিশন গুলো, এটা হলো আরবিতে যত প্রিপজিশন আছে তা সব এখানে নিয়ে এসেছি। এগুলাই বইয়ের মধ্যে প্রথম একটা পড়ায়, দুইটা পড়ায়, তিনটা পড়ায়, বাইক আমরা সবাই অর্থ একসাথে পড়ে ফেলতে পারি। এগুলাই কি বাক্যের মাঝখানে মাঝখানে আসতেছে এই প্রিপজিশন গুলো। এই যে যেমন আজকের গত ক্লাসে পড়লাম বিহামদিকা, কোথায় গেল? ওই যে সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, ঠিক আছে, ওয়া বিহামদিকা, এই যে বি আসছে, বি এসে কি করছে, পরের শব্দকে জের প্রদান করতেছে, ওয়া বিহামদিকা। তাহলে এগুলোর কাজ কি, পরের শব্দকে জের প্রদান করা। আমি আপনাদের গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি, আমার মনে হয় সবাই পেয়েছেন। জি হুজুর পেয়েছি। জি হুজুর আসছেন, মানে আসছে PDF।
এবার আসেন গত ক্লাসে সানা পড়েছি, তাকবীর পড়েছি। এর আগে আমরা সূরা ফাতিহা থেকে নিয়ে সূরা আসর, নাসর এবং 4টি সূরা আরব পড়েছি আমরা। তো আজকের লেসন আমরা কি পড়বো? আজকের লেসনে আমরা নামাজে ব্যবহৃত যে সমস্ত রুকু সিজদার তাসবিহাত গুলো আছে সেগুলো পড়বো। যেমন কি বলি, রুকুতে যাওয়ার সময় আল্লাহু আকবার বলে আমরা রুকুতে যাই, যে কি বলি সুবহান রাব্বিয়াল আযীম। রুকুতে উঠে বলি সামি আল্লাহু লিমান হামিদা। রব্বানা লাক তারপর কি বলি রব্বানা লাকাল হামদ বা রব্বানা ওয়ালাকাল হামদু। তারপর দোয়া পড়ি অনেকেই হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফিহ। তারপর কি করি সেজদায় যাই, আল্লাহু আকবার বলে সেজদায় গিয়ে কি বলি সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা। সুবহান 3 বার পড়ি, তাই না? সেজদা থেকে উঠা তখন অনেকে একটা এই দোয়াটাও আছে, আল্লাহুম্মা গফিরলি ওয়ারহামনি ওয়াহদিনি ওয়াজবুরনি ওয়াআফিনি ওয়ারযুকনি ওয়ারফা'নি। তারপর কি বলি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এই হলো নামাজের তাসবিহাত। এগুলো কি বলি আমরা রুকু এবং সেজদা এবং সেজদার মাঝখানে রুকু থেকে উঠে আমরা এই তাসবিহাত গুলো পড়ে থাকি। প্রথমে তো আল্লাহু আকবার আমরা পড়ে এসেছি, এবার আসেন আমরা সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম পড়ি। সুবহান অর্থ কত ক্লাসে পড়েছি আমরা? সুবহানাকাল্লাহুম্মা, সুবহান অর্থ কি পড়েছি? পবিত্র। পবিত্র, নির্দোষ, ত্রুটি মুক্ত, যার মধ্যে কোনো প্রকারে কি নেই, ত্রুটি বিচ্যুতি নেই। যেমন আমরা বলি সুবহানাল্লাহ, অর্থ কি আল্লাহ আল্লাহ পবিত্র, পবিত্র। আল্লাহ সমস্ত পবিত্র। ত্রুটি এবং ঘাটতি থেকে মুক্ত। রব্বুন অর্থ পড়ে আসছে আমরা, রব্বুন অর্থ কি? অনেক। না না, রব্ব মানে অনেক, রব্বুন অর্থ কি? পালক প্রতিপালক। প্রতিপালক। তোমার আসলটাই ভুলে গেছে, আসলটাই বলে রব্বুন অর্থ কি? প্রতিপালক। রবের পর পেশ আর উপর পেশ দিলে হয়ে যাবে কি রুব্বা, জি, তখন কি হবে? রুব্বা মানে অনেক, এখানে রব্বুন অর্থ কি? প্রতিপালক। প্রতিপালক। তাহলে সুবহানা আপনার সুবহানাল্লাহ, পবিত্রতা পবিত্র। পবিত্র। রব্বি এর পরে ই আসছে, রব্বি, ঠিক আছে? যে ইয়া ওই পরের অক্ষর আল আসার কারণে ইয়ার উপর জবর হয়েছে, রব্বিয়া হয়ে গেছে। পাচ্ছি না। তাহলে রব্বি অর্থ কি? প্রতিপালকের। আর প্রতিপালক আপনি ভালো করে ক্লাসের মধ্যে খেয়াল মন দেন ভালো করে। ই অর্থ কি বলছি আমরা? হু হুমা হুম, হা হুমা হুন, না কা কুমা কুম, কি কুমা কুম, না ই না। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ই? আমার আমি আমার আমাকে, আমি আমার আমার আমাকে। তাহলে রব্বি আমার প্রতিপালক আমার প্রতিপালক। আমার প্রতিপালক। সুবহানা পবিত্র। পবিত্র। ওস্তাদ স্ক্রিন কি দেখা পবিত্র? যাচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছেন না? না, আমি পাচ্ছি না। দেখতে দেখা পাচ্ছি। যাচ্ছে না, স্ক্রিন এতক্ষণ দেখা যায় না। এতক্ষণ স্ক্রিন শেয়ার করে নেই, না, না। জি তাহলে বলতে দেখি কি বলে, এখন স্ক্রিন শেয়ার করে নেই। আমি কত কিছু পড়ে আসলাম এখান থেকে, দেখে দেখে দেখছেন কেউ স্ক্রিনের কথা বলেনি নাই। ধন্যবাদ আপা আপনাকে। তাহলে সুবহান শব্দ অর্থ হলো কি? পবিত্র, নির্দোষ, ত্রুটি মুক্ত। যেমন আমরা বলি সুবহান আল্লাহ, মানে কি আল্লাহ সমস্ত ত্রুটি এবং বিচ্যুতি থেকে মুক্ত, আল্লাহর কোনো খুঁত নেই আল্লাহর মধ্যে। আর রব্বুন অর্থ কি? প্রতিপালক। তারপরে কি আসছে? রব্বি মানে আমার প্রতিপালক। তাহলে তার অর্থ বলতে হবে সুবহান রব্বি, আমার প্রতিপালক পবিত্র বা আমার প্রতিপালক পবিত্র, আমার প্রতিপালক নির্দোষ, আমার প্রতিপালক ত্রুটিমুক্ত, আমার প্রতিপালক সকল প্রকারের ঘাটতি, সকল প্রকারের ত্রুটি থেকে ত্রুটি থেকে মুক্ত। মুক্ত। জি। আল আদিম, আদিমুন শব্দ অর্থ বিশাল শক্তি বা মহান। আল আদিম, আল অর্থ কি বলে আসছে আমরা? যে যিনি যেটা সমস্ত, এখানে আদিম, এখানে যিনি অর্থ আসছে। আল আদিম যিনি মহান। তাহলে সুবহান রাব্বি, আমার আমার প্রতিপালক প্রতিপালক পবিত্র, নির্দোষ, নির্দোষ, ত্রুটিমুক্ত, যিনি মহান। যিনি মহান। অথবা আপনি এই যে আল আদিমটা মূলত এই রব্বুন শব্দের অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভকে আরবিতে বলা হয় সিফত, বাংলায় বলে গুণ।
রব্বনের গুণ হচ্ছে কি আল আদিম। রব কেমন? আল আদিম, সুমহান, বিশাল। তাহলে এভাবে অর্থ করতে পারে আমার সুমহান প্রতিপালক, এই যে আমার পবিত্র। সুমহান প্রতিপালক পবিত্র, এই অর্থ করতে পারেন। ঠিক আছে, তোর আল জি। আলের আলাদা অর্থ বলার প্রয়োজন হবে না। আমার সুমহান প্রতিপালক পবিত্র। পবিত্র। তাহলে দুইভাবে অর্থ করতে পারেন, আমার প্রতিপালক পবিত্র, যিনি সুমহান। আর যদি এটা আদিমটাকে ডাইরেক্ট রব্বুল শব্দের অ্যাডজেক্টিভ অর্থ করেন, তাহলে অর্থ হবে আমার সুমহান প্রতিপালক পবিত্র। পবিত্র। আমার সুমহান প্রতিপালক পবিত্র, এটাই সুন্দর। জি, ধন্যবাদ। তারপরে আসি আমরা হুজুর, তারপরে একটা রুকুতে দেয়া বলে আসলাম। রুকুতে কি বলে আসলাম? সামি আমার আল্লাহু প্রতিপালক, লিমান আমার পবিত্র। সুমহান প্রতিপালক পবিত্র। ইমাম সাহেব রব্বি কি বলে জানেন? ইমাম রব্বি সাহেব বলতেছে, সামি খেয়াল করেন, ইয়া আলিমান তাহলে হামিদা। ইমাম সাহেব বলতেছে সামি আল্লাহ। ওস্তাদ আপনার হুজুর আওয়াজটাও বন্ধ। আপনি মিউট হয়ে গেছেন। জি, তাহলে সামিয়া শব্দ অর্থ হলো কি? শুনেছেন। সামিয়া অর্থ কি? শুনেছেন। 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 আল্লাহু আল্লাহ, এদের পেযুক্ত শব্দের মধ্যে নরমাল অর্থ দিবে, তাই না? তাহলে জি। সামিয়া আল্লাহু, আল্লাহ শুনেছেন। আল্লাহ আল্লাহ শুনেছেন। শুনেছেন। আল্লাহ শুনেছেন। আল্লাহ শুনেছেন। সামিয়া আল্লাহু, আল্লাহ আল্লাহ শুনেছেন। শুনেছেন। লি অর্থের জন্য মান অর্থ তাকে মান তার তাকে বা একসাথে মান অর্থ অর্থ আসবে যে। তাকে, যে। একসাথে অর্থ আসবে কি? লিমান অর্থ তাকে, যে। যে। তাহলে সামিয়া আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ শুনেছেন। শুনেছেন। আল্লাহ শুনেছেন। লিমান। তাকে যে। তাকে যে। তাকে যে হামিদা শব্দের অর্থ হলো, হামিদা তো প্রশংসা করেছে। হামিদা অর্থ কি? প্রশংসা। প্রশংসা করেছে। করেছে। আর হু অর্থ হলো তার। পরে আসছেন আমরা হু হুমা জি। হুম হা হুমা হুম না কা কুমা কুম কি কুমা কুম না ই না। জি। অর্থ কি? ও তো তিনি তার। তার তার তাকে, তিনি তার তিনি তার তাকে। তাকে, এখানে তার অর্থ করবেন। তাহলে হামিদাহু, তার প্রশংসা করেছেন। অর্থ বলতে হবে সামিয়া আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ শুনেছে। শুনেছেন। আল্লাহ আল্লাহ শুনেছেন। শুনেছেন। মান, লিমান, তাকে যে। তাকে হ্যাঁ, যে তাকে তাকে যে। যে। সামিয়া আল্লাহু লিমান, আল্লাহ আল্লাহ শুনেছেন তাকে যে। শুনেছেন তাকে তাকে যে। যে হামিদাহু, তার 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 প্রশংসা প্রশংসা করেছে। করেছে। প্রশংসা করেছে। হামিদাহু তার তার প্রশংসা তার করেছে। প্রশংসা করেছে। প্রশংসা করেছে যে। সামিয়া আল্লাহু লিমান হামিদাহু। আল্লাহ আল্লাহ শুনেছেন শুনেছেন তাকে যে। তাকে যে শুনেছেন তার তার প্রশংসা প্রশংসা তাকে যে করেছে। করেছে। তার প্রশংসা করেছে। ইমাম সাহেব মুক্তাদিরা রুকুতে কি বলছে? মুক্তিদারা বলছে সুবহান রাব্বিয়াল আযীম, আল্লাহ আমার মহান প্রতিপালক পবিত্র। ইমাম সাহেব তো শুনে ফেলাইছে যে মুক্তি মুক্তি মুসলিমদের কথা যে বলছে, তখন উনি কি স্লোগান দেওয়া শুরু করছে, ঘোষণা দিছে সামি আল্লাহু লিমান হামিদা। এই যে কেবল যে রুকুতে যে প্রশংসা করে আসলো, সামি আল্লাহ, আল্লাহ শুনেছেন তাকে যে তার প্রশংসা করেছে। রুকুতে কি বলে আসছে? সুবহান রাব্বিয়াল আযীম, আমার মহান প্রতিপালক পবিত্র। ইমাম সাহেব তো শুনে ফেলাইছে সামনে থেকে পিছে মুক্তাদিরা কি বলতেছে। তখন তিনি বলতেছেন যে সামি আল্লাহু লিমান হামিদা, এই যে মুক্তাদিরা আপনাদের ভিতরে পিছনে যা বলে আসছেন, আল্লাহ শুনেছেন, যে প্রশংসা করেছেন আল্লাহ শুনেছেন। তো তিনি ঘোষণা করতেছেন কি সামি আল্লাহু, আল্লাহ শুনেছেন লিমান হামিদাহু, যে তাকে প্রশংসা করেছে। যে তার প্রশংসা করেছে, যে তাকে প্রশংসা করেছে। আল্লাহকে যে যে আল্লাহর প্রশংসা করেছেন, আল্লাহ তাকে শুনেছেন। আচ্ছা, মুক্তাদির এক কথা শোনার পর খুশিতে বাগ বাগ, মাশাআল্লাহ, আমরা যা বলছি আল্লাহ শুনছেন। মুক্তাদির একসাথে বলে উঠতেছে রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ। রব্বানা হ্যাঁ, আল্লাহ যেহেতু প্রশংসা করছে, শুনছে আল্লাহ তাআলা, মুক্তাদির খুশি। খুশি কি বলতেছে? রব্বানা, হে আমাদের প্রতিপালক। রব্বানা অর্থ কি? আমাদের প্রতিপালক। প্রতিপালক। এই যে রব্বি, খেয়াল করেন, রব্বি, রব্বুন প্লাস কি ই, ঠিক আছে, রব্বি হয়েছে এখানে। আর রব্বুনের মধ্যে এখানে প্লাস, রব্বুন প্লাস না,
ই না আছে না অ্যাটাচ প্রনাউন, জি এই রব্বানা মানে কি এ রব্বুন জি প্লাস না, রব্বানা। আমাদের রব্বানা অর্থ কি, এখানে একটা ইয়া উজ্জ আছে, ইয়া রব্বানা মূলত বাক্যটা, ইয়া রব্বানা হে আমাদের প্রতিপালক। কথা বুঝতে পারলেন? রব্বানা ফুল ফর্ম কি, ইয়া রব্বানা। না কথা বুঝতে পারলাম? জি জি উস্তাদ। জি উস্তাদ জি। তাহলে খেয়াল করেন রব্বানা, হে আমার হে প্রতিপালক, আমাদের হে রব, আমাদের যে প্রতিপালক। খেয়াল আমাদের করেন ওয়া প্রতিপালক। মানে এবং, খেয়াল করেন ভালো করে খেয়াল করেন, ওয়া মানে এবং, লা মানের জন্য, কা মানে তোমার, আপনার, তোমার আপনার, ওয়ালাকা, আপনার এবং জন্য, এবং এবং আপনার জন্য। ওয়া আপনার এবং জন্য। লার জন্য, কা আপনার, ওয়ালাকা এবং আপনার জন্যই, হুম, আলহামদু হয়েছে। সকল সকল প্রশংসা। প্রশংসা সকল প্রশংসা। তাদেররা বলতেছে আচ্ছা রুকুতে যায় বলে আসলাম একটা শব্দ সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম, আর ইমাম সাহেব ঘোষণা করতেছে হ্যাঁ আল্লাহ শুনেছেন তো, যে তার প্রশংসা করেছে। মুক্তাদের শুনে শুনে আচ্ছা যেটা শুনছে আর একটু বেশি করে বলি, তখন ঘোষণা করতেছে কি ইমাম সাহেব বলার সাথে সাথে কি বলে, রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ, হে আমাদের প্রতিপালক সকল প্রশংসা আপনার জন্যই। বুঝতে পেরেছেন? জি জি উস্তাদ। এখন অনেক রায়তে আমাদের আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো একটু বাক্য বলছেন, সেটা কি, হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফি। সবাই আমার সাথে বলেন, হামদান কাসীরান তাইয়িবান হামদান মুবারাকান ফি। হামদান হামদান কাসীরান কাসীরান তাইয়িবান তাইয়িবান মুবারাকান ফীহ। মুবারাকান ফীহ। হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফি। হামদান হামদান কাসীরান কাসীরান তাইয়িবান তাইয়িবান মুবারাকান মুবারাকান ফীহ। ফীহ। হামদান মানে প্রশংসা, কাসীরুন মানে বেশি। কাসীরুন শব্দের অর্থ কি, অডেল, অফুরন্ত, অনেক বেশি। কাসীরুন মানে কি বেশি, কাসীরুন শব্দ অর্থ অডেল, অফুরন্ত, অনেক বেশি। বেশি। তাহলে হামদান কাসীর, ওয়ালাকাল হামদ আপনার জন্য সকল প্রশংসা। কতটুকু সকল, হামদান কাসীরন অনেক অনেক প্রশংসা, তাইয়িবান এবং সমস্ত পবিত্র প্রশংসা, মুবারাকান এবং বরকতময় প্রশংসা, ফিহি এর মধ্যে রয়েছে। ফিহি মানে কি, এর মধ্যে, যার মধ্যে রয়েছে। তাহলে হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাক অর্থ বলতে হবে হামদান এমন হামদান প্রশংসা প্রশংসা, প্রশংসা কাসীরান অঢেল অফুরন্ত অনেক, অঢেল বেশি অফুরন্ত, অনেক অঢেল বেশি, অফুরন্ত, তাইয়িবান পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র মুবারাকান বরকত বরকত বরকতময়, ফিহি। যার যার মধ্যে। তার মধ্যে মধ্যে। বলুন তো হির মধ্যে জের আসলো কেন? আগে প্রিপজিশনের জন্য, জি প্রিপজিশনের জন্য। প্রিপজিশনের জন্য। ও, একটা কথা বলছেন আপনারা, অবশ্য আপনারা জানেন না, বলে দিচ্ছি। এই যে অ্যাটাচ প্রোনাউন গুলো আছে, প্রিপজিশন গুলো আছে না, জি এগুলো জি, আনচেঞ্জেবল। এগুলো হচ্ছে কি আনচেঞ্জেবল। আন- এই যে প্রিপজিশন আসলে ওগুলো চেঞ্জ হয় না। যারা হুই থাকবে, এটা হি কখনো হবে না। বুঝতে পেরেছেন? কিন্তু এখানে অন্য সূত্রের কারণে যে রয়েছে, সেই সূত্রটা আপনার সাথে আলোচনা করছি। কি সেই সূত্র বলেন, হুদ থেকে হি কেন হয়? প্রত্যেকে বলছিলাম না, হুমা, ইয়াই সাকিন হইলে ও, তখন হুমা, হুম, হুমা, হুম, হুন্না। আহমদ, এই পাঁচটি প্রণয়ের আগের অক্ষর যদি ইয়া সাকিন হয় অথবা জের আসে, জের তখন এই হুটা জেরের রূপান্তর, পেশটা জেরের রূপান্তর হয়ে যায়। জি হুজুর। এটা ওই প্রিপজিশন সূত্রের কারণে না, এটা ভিন্ন সূত্রের কারণে। কথা বুঝতে পারলাম? জি উস্তাদ। জি। তাহলে ফি হি মানে কি, হি মানে তার, ফি মানে মধ্যে, যার মধ্যে বা তার মধ্যে। আচ্ছা, তাহলে খেয়াল করেন আমরা কি বললাম এখানে, যে মুক্তাদি বলছে যে ইমাম সাহেব বললো সামি আল্লাহু লিমান হামিদা, আল্লাহ শুনেছেন যে তার প্রশংসা করেছে। মুক্তাদি বলে মাশাআল্লাহ, আল্লাহ শুনছেন, তাহলে একটু বেশি করে করি কি, রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ, হে আমাদের, অর্থ বলতে হবে রব্বানা হে আমাদের আমাদের প্রতিপালক প্রতিপালক ওয়ালাকাল হামদু, এবং এবং আপনার জন্য, প্রশংসা আপনার জন্য, এবং সকল প্রশংসা আপনার জন্য, এবং সকল প্রশংসা আপনার আপনার জন্য। জন্য।
জন্যই, সকল প্রশংসা আপনার আপনার জন্য। জন্যই। আচ্ছা, তারপর মুক্তাদির আর একটু বাড়িয়ে বলে, যেহেতু আল্লাহ তাআলা শুনছেন, তারা একটু বেশি করে প্রশংসা করি। কি সেটা? হামদান কাসীরান। হামদান অর্থ প্রশংসা, প্রশংসা, কাসীরান, কাসীরান অর্থ অনেক, অঢেল, অফুরন্ত, পবিত্র, অনেক বেশি প্রশংসা। তয়্যিবান, পবিত্র, 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 আসলে কালিমা এ তৈয়বা, পবিত্র কালিমা। এই তৈয়বুন শব্দ অর্থ কি? পবিত্র। পবিত্র, জি, আর বুঝি। মুবারকুন বরকত থেকে, ঈদ বরকত, মুবারক, বরকতময় ঈদ। মুবারকুন অর্থ কি? বরকতময়। বরকতময়। সামনে ঈদ মুবারক আসতেছে, তাই না? জি ওস্তাদ। জি অনেকে জানে না যে মুবারক মানে কি। বারাকাত থেকে, মুবারকুন এটা হলো অবজেক্টিভ নাউন, অর্থাৎ বরকতময়। ঈদুন মুবারকুন লেখা, আপনার জন্য ঈদ হোক কি? বরকতময়। বরকত, ঠিক আছে? তাহলে মুবারাকুন শব্দ অর্থ হলো বরকতময়। ফি মানে মধ্যে, হি মানে তার বা যার, মানে তার বা যার। যার, যার, যার মধ্যে। তার মধ্যে রয়েছে কি? বরকতময়, পবিত্র, অডেল প্রশংসা। আমরা আপনার জন্য প্রশংসা করে আসলাম আল্লাহ। আল্লাহ এটা অনেক অনেক প্রশংসা করছি, এবং এই প্রশংসার মধ্যে আল্লাহ এর মধ্যে অনেক প্রশংসা করেছি, বরকতময় প্রশংসা করেছি, এবং পবিত্র প্রশংসা করেছি। কথা বুঝতে পেরেছেন? জি, এর আগে পড়ে আসছে কি? ওয়াতাবারাকা ইসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা। আপনার তাবারাকা ইসমুকা, আপনার নাম বরকতময়, আপনার মর্যাদা সুউচ্চ। পবিত্র, সারার মধ্যে পড়ে আসছি। তাহলে তয়্যিবান মুবারাকান, এই প্রশংসা করতেছি আল্লাহ, আপনার গুণবাচক নাম বর্ণনা করতেছি, এগুলো সবকিছু বরকতময় এগুলো। বুঝতে পেরেছেন? তাহলে হামদান কাসীরান, অনেক বেশি প্রশংসা প্রশংসা। বা অডেল, তয়্যিবান পবিত্র, 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 মুবারাকান, বরকত, বরকতময়, ফীহি, তার মধ্যে। যার 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 মধ্যে, মধ্যে। যার মধ্যে বা তার মধ্যে রয়েছে কি? পবিত্র, বরকতময় এবং অঢেল প্রশংসা রয়েছে, অঢেল অনেক অনেক প্রশংসা। প্রশংসা। কথা বুঝতে পারলাম আমরা? আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে জি, রুকু জি, থেকে ওঠার তাসবিহ, তাই না? আলহামদুলিল্লাহ। ওঠার সময় যা পড়তে হয়। তারপরে আসি, এইগুলো আমাদের এখন সেজদার তাসবিহ। সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম, ওখানে কি? সেজদার মধ্যে শুধু অতিরিক্ত একটা শব্দ আসবে, সেটা হলো আলা, আলা। আলা, সুবহানা রব্বি জি, অর্থ কি? আল আলা, ভাই সুবহানা রব্বি অর্থ কি? আমার প্রতিপালক আমার পবিত্র, প্রতিপালক পবিত্র পবিত্র, আমার পবিত্র। প্রতিপালক পবিত্র। আল আলা, যিনি আলা উলুবুন থেকে এটা খেয়াল করেন। কাবিরুন বড়, সবচেয়ে বড়, আকবার। সগীরুন ছোট, সবচেয়ে ছোট, আসগর, আসগার। কাসীরুন বেশি, সবচেয়ে বেশি, আকসার, আকসার, আলিয়ুন উচ্চ, সবচেয়ে উচ্চ, আলা, 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 কি আছে? আল আলা, আল যুক্ত হয়েছে, আলা আল শব্দ শুরু থেকে আল যুক্ত হয়েছে, মানে কি? আলা, সবচেয়ে উচ্চ। যিনি সবচেয়ে উচ্চ। আলা রাব্বিয়াল আলা, যিনি আর সবচেয়ে উচ্চ, তিনি আমার তিনি প্রতিপালক পবিত্র আমার এবং সবচেয়ে প্রতিপালক উচ্চ। সবচেয়ে উচ্চ, পবিত্র। প্রতিপালক পবিত্র। বা আমার আমার প্রতিপালক পবিত্র, যিনি সুউচ্চ। আগেরটার মতোই, ঠিক আছে? আমার প্রতিপালক পবিত্র, যিনি সুউচ্চ, বা আমার সুউচ্চ প্রতিপালক পবিত্র। কথা বুঝতে পারলাম? জি, তাহলে সুবহান রাব্বিয়াল আলা, আমার আমার সুউচ্চ প্রতিপালক প্রতিপালক পবিত্র। যিনি সুউচ্চ প্রতিপালক পবিত্র। জি। তাহলে কাসিরুন শব্দ অর্থ কি বললাম? বেশি, বেশি, সবচেয়ে বেশি, আকসারু, আকসার, ছোট, যে ছোট ছোট, স্মল, সগীরুন, অর্থ হচ্ছে সগীরুন, সগীরুন, সবচেয়ে ছোট, আসগর, 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 উচ্চ, আলিয়ুন, আলিউন, সবচেয়ে উচ্চ, আলিয়ুন, আলা, আলা, বড়, কাবীরুন, 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 সবচেয়ে বড়, আকবার। 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 তাহলে সুবহান রাব্বিয়াল আলা, আমাদের আমার প্রতিপালক আমার পবিত্র, আমাদের আমার সুউচ্চ প্রতিপালক আমার পবিত্র। প্রতিপালক উচ্চ, তিনি সুউচ্চ সবচেয়ে উচ্চ। যিনি সুউচ্চ। জি।
তারপর নামাজের এই দুই সাজদার মাঝখানে একটা দোয়া আছে, এটা দোয়া অবশ্য মুস্তাহাব, এটা সুন্নত না, মুস্তাহাব। কেউ পড়লে পড়তে পারেন, বাট আমরা দিয়ে রেখেছি, কেউ যদি মনে করে যে না আমি পড়ি এটা, সেই জন্য আমাদের এখান থেকে কোনো বঞ্চিত না হয়। অর্থাৎ নামাজের মধ্যে আমাদের প্ল্যান হচ্ছে নামাজের মধ্যে এ টু জেড। জি হয়তো আপনি একটা পড়েন, আরেকজন এটা পড়ে না, বা আরেকজন অন্যটা পড়ে। তো আমরা এখানে ওই সবকিছুই নামাজের মধ্যে যা ব্যবহৃত হয় ওই সব কিছু নিয়ে এসেছি, যাতে করে আমাদের কোর্সটা কম্প্রিহেন্সিভ একটা কোর্স হয়। জি বুঝতে পেরেছেন? ইনশাআল্লাহ। পড়িয়ে দেই, আলহামদুলিল্লাহ পড়তে পারে, অনেক সুন্দর চমৎকার একটা দোয়া। আল্লাহ আল্লাহুম্মা অর্থ পড়ে আসছে আমরা, আল্লাহুম্মা অর্থ হে আল্লাহ, ইয়া হে আল্লাহ। আল্লাহ। গফারা ইয়াগফিরু থেকে ইগফির অর্থ হলো ক্ষমা করুন, আর লি আমাকে এই যে জন্য লি মানে আমাকে। লামাই যে এই যে লি, এখানে খেয়াল করেন, এই যে লি প্রিপজিশন, এই যে আজকে কেবল যেটা পড়লাম এটা কাজে লাগবে এখন, দেখেন খেয়াল করেন। লি তারপর কি আসছে? ই আসছে, জি ইয়াস খেয়াল করেন। লির পর কি আসছে? ই আসছে, ইয়া জি বুঝতে পেরেছেন? লির পর কি আসছে? ই আসছে। ইয়া ইয়া লি মানে জন্য, ই মানে কি? আমার। আমার। আমার তাহলে ইগফির অর্থ আপনি ক্ষমা করুন, আমাকে এর অর্থ কি? আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। ক্ষমা করুন ক্ষমা লি করুন। মানে আমাকে। আমাকে ভাই ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড অর্থ করেন। লি মানে কি? জন্য। ই জন্য। মানে কি? জন্য আমার। ই- আমার জি, জন্য মানে আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। আমরা কখনো এরকম ভাবে বলি আমার জন্য আপনি ক্ষমা করুন? জি না আ- হুম। কি বলি আমরা? আমাকে ক্ষমা আমাকে করুন। ক্ষমা করুন। আমাকে ক্ষমা করুন। দেখেন, তাহলে লি শব্দটা কি আপনাকে এখানে থাকলেও আরবি হিসেবে ঠিক আছে, বাংলা হিসেবে এখানে এই লিটা ঠিক নাই। তাহলে এখানে কি করবো আমরা? এখানে প্রিপোজিশনটা বাদ যাবে। প্রিপজিশন ছাড়া অর্থ করবো এখানে। জি এই যে হুজুর। ভার্বের পরে বলেছিলাম না, এই যে অ্যাটাচ প্রনাউন হু হুমা হুম হা হুমা হুন্না কা কুমা কুম কি কুমা কুন্না ই না, এগুলো জি এসিভ এবং হরফের সাথে লেগে আসলে এখন র অর্থ দিবে, আর ফেলের সাথে ভার্বের সাথে লেগে আসলে কে অর্থ দিবে। তাহলে এখানে আমরা লি যদি বাদ দিই তাহলে ইগফির, তারপরে কি ই ব্যবহৃত হচ্ছে, জি তাহলে অর্থ হবে কি? লি বাদ দিলে ই মানে আমাকে অর্থ দিবে তখন। আমাকে জি তাহলে আল্লাহ মাগফিরলি মূলত আল্লাহ মাগফির ই, এরকম অর্থ দিচ্ছে, এটা বুঝতে পেরেছেন? এই জি। জন্য আমাকে অর্থ আসতেছে এখানে। তাহলে আল্লাহুম্মা গফিরলি, হে আমাকে আল্লাহ আমাকে হে ক্ষমা আল্লাহ করুন। আমাকে ক্ষমা হে করুন। আল্লাহ আল্লাহ আমাকে ক্ষমা আমাকে করুন। ক্ষমা করুন, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তাহলে ইগফির শব্দ অর্থ কি বললাম? ক্ষমা করুন। ক্ষমা 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 করা। করুন। করুন। আপনি ক্ষমা করুন। এটা আপনি। আদেশবাচক একটি ক্রিয়া, ভার্ব, জি। জি জি ইম্পারেটিভ ভার্ব। ইগফির থার্ড সেকেন্ড পারসন সিঙ্গুলার ভার্ব, ইম্পারেটিভ, আদেশবাচক একটি ক্রিয়া। ইগফির আপনি ক্ষমা করুন, লি মানে কি? আমাকে। তাহলে জি আল্লাহুম্মা গফিরলি, হে 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 আল্লাহ 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 আমাকে ক্ষমা আপনি করুন। আমাদেরকে আমাকে ক্ষমা ক্ষমা করুন। করুন। হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। জি এই যে আসছে ওয়ারহামনি, কেবল একদম আর পরে আসলাম, ওয়ারহামনি। আমার আমার উপর উপর দয়া দয়া করুন। দেখেন এবং কি একটা আজীব একটা অবস্থা। এখানে লি প্রিপজিশন আসছে, আমরা এখানে বাদ দিয়ে অর্থ করতেছি, তাই না? আর এখানে প্রিপজিশন নেই, কিন্তু আমরা প্রিপজিশন দিয়ে অর্থ করতে হবে এখানে, বুঝছেন? দুইটা আর আজীব একসাথে দুইটা একদম চলে আসছে, আয়লার আসছে এখানে। একসাথে কি দুইটা ইয়া চলে আসছে। আচ্ছা, জি তাহলে ওয়ারহামনি অর্থ কি? আপনি আমার উপর দয়া করুন। মূলত বাক্যটা ওয়া ইরহাম শব্দটা কি? ওয়া ওয়া ইরহাম, ইরহাম। ওয়া ইরহাম আর নি। খেয়াল করেন এখানে একটা কথা আপনাদের সাথে আছে আমার, একটা কথা আছে আপনাদের সাথে, সেটা শেয়ার না করলেই নয়, ঠিক আছে। অতএব আমি শেয়ার করে দিচ্ছি। অ্যাটাচ প্রোনাউন পড়েছি আমরা কি? হু হুমা হুম হা হুমা হুন্না কা কুমা কুম কি কুমা কুন্না ইনা। এখানে আমরা পড়েছিলাম যে এই পাঁচটি প্রোনাউনের আগের অক্ষর ইয়া সাকিন অথবা জের আসলে হোটা হিতে রূপান্তর হবে। আচ্ছা, আরেকটি কথা আছে হলো ই নিয়ে, খেয়াল করেন। তো আমরা এখানে বলেছিলাম এই অ্যাড্রেস প্রোনাউন গুলো দুইটি অর্থ দেয়, তার তাকে। তার অর্থ কখন দিবে? যদি কি বলেছিলাম?
জি ইসিম এবং হরফের সাথে লেগে আসে। ইসিম এবং হরফের সাথে লেগে আসলে র তার অর্থ হচ্ছে দিবে তার অর্থ আর দেবে, ফেলের সাথে লেগে আসলে কেউ কে তো অর্থ দেবে। কে আর কে ইসিম হরফের সাথে লেগে আসলে র অর্থ দিবে, আর ফেলের সাথে লেগে আসলে কে অর্থ দিবে। এখন কথা হচ্ছে যে এই যে ই যে আছে না, হুম। এই ই মনে তো খেয়াল করেন, দেখেন এই যে ইয়াটা সাকিন আর জের যে আসছে এটা আগে, অর্থাৎ এগুলো যে অ্যাটাচ প্রণয়ন, এগুলা আগের শব্দের সাথে অ্যাটাচ হয়ে আসবে। এই প্রণয়ন গুলোর কাজ কি? খালি কিছু যদি বাচ্চা আছে না, খালি মায়ের শরীর ঘেঁষে পিছন দিকে এসে কি শরীর ঘেঁষাঘেঁষি করবে, তো এটা হলো কি ওই বাচ্চার মতো অ্যাটাচ প্রণয়ন গুলো সবসময় কি একা একা থাকবে না, ঘেঁষাঘেঁষি করবে। ঘেঁষাঘেঁষি বুঝেন? জি ওস্তাদ। জি আপনার শরীরের সাথে লাগিয়ে বসবে। বুঝতে পারছেন? তো এগুলো কি ছোট বাচ্চার মতো, এগুলো সবসময় হয়তো এসিমের সাথে লেগে আসবে, হরফের সাথে লেগে আসবে, আর না ফেলের সাথে লেগে আসবে। এর কামে লেগে লাগালাগি করা, পিছার সাইডে সাইডে লেগে আসবে। সেখানে যে লেগে আসবে দেখা হলো সাকিন। এখন আবার কি আছে, পায় না কি বলে, বাপ পায় না চা খায়, হুন্ডা নিয়ে হাঁটতে যায়, একটা কথা আছে না। এক তো সাকিন লেগে আসে আরেকদের সাথে, আবার কি আর ফষ্টি আছে কি, এগুলা তার আগের অক্ষরে জের ছাড়া ইয়ে আসবে না। কি আছে এগুলা তার আগের অক্ষরে জের ছাড়া আসবে না। এমনি বাদ পায় না, কিন্তু আবার ফষ্টি আছে কি আগের অক্ষরে জের ছাড়া আসবে না। আবার একটা সমস্যা হলো কি, এই যে বার্ব আছে না, এই বার্বের শেষে কখনো জের আসে না। বার্বের শেষে কখনো কি আসে না, জের আসে না। আসে না। আবার মুসিবত হলো দুইটাকে আসতে হবে একসাথে, ভার্বের শেষে জের আসবে না, আবার ইনু জের ছাড়া আসবে না, আবার আসতে হবে দুজনকে একত্রে। কি একটা মুসিবত বলেন তো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখানে একটা সমাধান বের করে দিয়েছে, যা দুনকগুলো ঠিক রাখছে আল্লাহ তাআলা, ঝগড়া যাতে ফেসাদ না হয়। আল্লাহ কি করছেন, অতিরিক্ত একটা নুন লাগিয়ে দিয়েছে এখানে। বুঝতে পেরেছেন? জি অতিরিক্ত একটা নুন লাগিয়ে দিয়েছে। যেমন এই এক্সাম্পলটা দেখেন, ওয়ারহামনি, এই দেখেন ইরহাম একটা ভার্ব, এটা ওয়া মানে এবং ইরহাম মানে একটা ভার্ব। তারপরে কিন্তু এই যে নি বলতে কোনো শব্দ নেই আরবিতে, নি বলতে কোনো প্রণয়ন নাই। বুঝতে পারছেন? এখানে এখানে মূলত ই আসছে, এই যে ই। বুঝতে পেরেছেন? এখানে কি করছে, এও তার নিচে যে আসবে না, কোশ্চেন কালো আসবে না, আর এই বেচারও কি জের ছাড়া আসবে না, আবার আসতে হবে দুজনকে একত্রে। আল্লাহ তাআলা কি করছে, যা সমাধান করে দিছে। এটাকে বলির পাঠা বানাইছে নুনকে, কি যে তোমার একটা নুন তোমাকে জের দিয়ে দুজনের মাঝখানে লাগিয়ে দিলাম, যাতে করে দুজনের ঝগড়াও ঠিক, দুজনের মধ্যে কি বৈষম্য না থাকে, ঝগড়া না থাকে, আর কাজ যেন স্বার্থ যেন উদ্ধার হয়ে যায়। তখন কি করছে, ওয়ারহামনি। বুঝতে পেরেছেন? ওয়ারহামনি, এই যে নুনটা ভার্বের মধ্যে আসবে। ইসিমের ক্ষেত্রে যদি আগের অক্ষরে জের নাও থাকে ইসিমের মধ্যে, তাহলে এই ইয়ার খাতিরে আগে তার অক্ষরে জের দেওয়া হবে। মনে করো কোনোভাবে জের নাই এখানে, তবুও ইয়ার খাতিরে ওখানে জের দেওয়া হবে। কিন্তু ভার্বের মধ্যে কোনো খাতির চলে না, ইসিমের মধ্যে খাতির চলে, ভার্বের মধ্যে খাতির চলে না। কিন্তু খাতির চলে না, এই জন্য আল্লাহ তাআলা কি করছে, কোরআনের মধ্যে ওই নুন একটা ব্যবহার করছে, দুই আর মাঝখানে ভার্ব এবং ওই অ্যাড্রেস প্রণয়নের মাঝখানে একটা নুন ব্যবহার করেছেন এখানে, যাতে করে কি দুজনের মন ঠিক থাকে। হয়ে গেছে কি ওয়ারহামনি, ওয়ারহামনি অর্থ কি, এবং আপনি আমার উপর দয়া করুন। তাহলে যেখানে নি আসতেছে, মনে করবেন আগের অক্ষরটা আর যাই হোক অন্য কিছু না, শুধু কি ভার্ব, কারণ ভার্ব ছাড়া অন্য জায়গায় নিয়ে আসবেই না। তাহলে ভার্বের খাতিরে অতিরিক্ত নুন আনছে, নুনকে বলি পাঠা বানাইছে শুধু ভার্বের খাতিরে। কথা বুঝতে পারলেন? জি ওস্তাদ। জি তাহলে ওয়ারহামনি অর্থ কি, আমার উপর দয়া করুন। দেখেন এখানে লি অর্থ করলে আমাদের অর্থ মিলে না, আবার এখানে কি প্রিপজিশন একটা না বাড়াইলে আমাদের অর্থ মিলে না। এই জন্য কি করতে হবে, প্রিপজিশন আরবিতে না থাকলেও বাংলায় দিয়েই অর্থ করবো আমরা এখানে। জি বুঝতে পেরেছেন? তাহলে আল্লাহুম্মা গফিরলি, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে ক্ষমা করুন। ওয়ারহামনি, আমার উপর দয়া করুন, আমার উপর দয়া করুন, ওয়াহদিনি, এবং এবং আমাকে আমাকে হিদায়াত হেদায়েত দিন। দিন। এই যে ওয়াহদিনি খেয়াল করেন, ওয়াহদিনি এটা মূলত হাদিয়ুন থেকে, হা ইয়া হা দাল ইয়া হাদিয়ুন। এই যে ইহদিনা পরে আসছে না, জি এটা মূলত ইহদিনা
ওখানে তো না আসছে, অ্যাটাচ প্রোনাউন ই না আসছে, আর এখানে ই আসছে। এখানেও কি আসছে, নুনটা অতিরিক্ত, বুঝতে পারছেন? এটা মূলত ইহিদি একটা ভার্ব, এতে অ্যাটাচ প্রোনাউন ই আসছে এখানে। এখন ভার্বের নিচে কি আসে না, খেয়াল করেন, ইহিদি নি, তাহলে ওয়াহদিনি, খেয়াল করেন, তাহলে ওয়াহদি এখানে মূলত যে দেখতে পাচ্ছেন এটা অরিজিনাল না, এখানে মূলত কি আছে, এই যে হাদিয়ুন, দেখেন খেয়াল করেন, হাদাল ইয়া, হাদাল ইয়া। ইয়া মূল শব্দ কি, একটা আরবি শব্দ হতে হলে অ্যাটলিস্ট 3টি অক্ষর থাকতে হবে তার মধ্যে। এলে হা আর দাল কোনো অক্ষর না, এটা এই যে শব্দ হতে পারে না। এখানে মূল শব্দ হলো হা দাল ইয়া, হাদিয়ুন শব্দ, হেদায়াত, ঠিক আছে? কিন্তু এই আরবিতে 3টি অক্ষর দুর্বল অক্ষর, আলিফ ওয়াও ইয়া, এই 3টা হলো আরবিতে দুর্বল অক্ষর, কোন প্রেসার আসলে এগুলো পড়ে যায়, বুঝতে পেরেছেন? একটা মজার ব্যাপারে আপনাদেরকে বলে দিয়ে আসছি, সেটা হলো আরবি ভাওয়েল হলো 3টা, ইংলিশে ভাওয়েল কয়টা বলছেন, এ ও আই ই, আরেকটা কি ইউ, ইউ। আর আরবিতে ভাওয়েল হলো 3টা, আলিফ ওয়াও ইয়া। আরবিতে ভাওয়েল কয়টি? 3টি, তিনটা। আলিফ আলিফ ওয়াও ইয়া। আচ্ছা, এই আলিফের থেকে দেখেন এটা হলো মূল ভাওয়েল, এটা কারণ আলিফের উচ্চারণ আর সেখান থেকে জবর বের হয়েছে, ওয়াওয়ের উচ্চারণ উ সেখান থেকে কি পেশ বের হয়েছে, ইয়ার উচ্চারণ ই সেখান থেকে জের বের হয়েছে, না। বুঝতে পেরেছেন? তাহলে আলিফ থেকে বের হয়েছে জবর, ওয়াও থেকে বের হয়েছে পেশ, ইয়ার থেকে বের হয়েছে জের। জের, বুঝতে পেরেছেন? জি। এখন কোন কারণে যদি ইয়া ওয়াও বা আলিফ পড়ে যায়, তখন এগুলার যে বাচ্চা আছে, আপনি মারা গেলেন, তাহলে কি বাচ্চা তার স্থলাভিষিক্ত হয়, তাই না? জি। তো এই অক্ষর যদি কোনো কারণে মারা যায়, পড়ে যায়, তখন তার সন্তানরা সে কি করে, তার স্থলাভিষিক্ত হয়। এখানে সে একই ঘটনা ঘটছে, এই যে এই ক্ষেত্রে এখানে ইয়াটা পড়ে গেছে, বুঝতে পেরেছেন? এই ইয়াটা কি পড়ে গেছে, এই জন্য কি তার প্রতিনিধি আসছে, ইয়ার সন্তান আসছে কি জের, জের। হেই জের, এটা মূল অক্ষরে কি জের নাই এখানে, যদি পড়ে গেছে, এখন তো সন্তান তার জায়গায় চলে আসছে, বোঝানোর জন্য যে ভাই আমি তার উত্তরাধিকার, এখানে একটা ইয়া আসছিল, বুঝতে পারছেন? এটা বোঝানোর জন্য এখানে জের চলে আসছে, তাহলে মূল ভার্বের মধ্যে এখানে জের আসেনি, কথা বুঝতে পেরেছেন? তার মধ্যে কি আবার ইয়া আসছে, ইয়া হলো অ্যাটাচ প্রোনাউনের ইয়া, এই জন্য মাঝখানে কি আসছে, একটা নুন দিয়ে দিছে এখানে, ওয়াহদিনী, এই যে ওয়াহদিনী, এবং আপনি আমাকে হেদায়েত দিন, কথা বুঝতে পারলেন? জি। খেয়াল করেন, তাহলে ওয়া মানে এবং, ইহিদি অর্থ কি, আপনি হেদায়েত দিন, আর নিমান ই মানে আমাকে, আমাকে। ওয়াহদিনী, এবং আমাকে হেদায়েত দিন। আল্লাহুম্মা গফিরলি, হে হে আল্লাহ আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন ওয়ারহামনি, এবং এবং আমার উপর আমার দয়া উপর করুন দয়া করুন, ওয়াহদিনী, এবং এবং আমাকে আমাকে হেদায়েত হেদায়েত দিন। দিন। এবং আমাকে হেদায়েত দিন, এই দেখেন সবটি ভার্ব এগুলা। আচ্ছা খেয়াল করেন, ওয়াজিবুরনি মূল শব্দ হলো জাবরুন, মূল শব্দ কি জাবরুন, জাবরুন শব্দ অর্থ হলো কি জাবরুন, জিম বা র, জাবরুন অর্থ হলো ক্ষতিপূরণ, অর্থ কি ক্ষতিপূরণ। ক্ষতিপূরণ। তাহলে ওয়াজিবুর কাদের বাচক ক্রিয়া, ওয়াজিবুর আপনি ক্ষতিপূরণ দিন, নিমানে কি আমাকে, আমার, আমার। নিমানে কি আমার ক্ষতিপূরণ দিন আপনি। শয়তানের ধোঁকা পড়ে আমি অনেক কিছু করে ফেলছি, আল্লাহ আমার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে, মান সম্মান ইজ্জত প্রেস্টিজ সময় টাকা অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে আল্লাহ, এই জন্য আপনি আমার কি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে গেছিল, আপনি শয়তান সৃষ্টি করছেন, আমি তার ধোঁকায় পড়ছিলাম, আল্লাহ আমি ফিরে আসছি, তখন আমি তওবা করছি, আপনি আমাকে এই ক্ষতিপূরণ গুলো দেন, আপনার কাছে তো কমই নাই, আপনি আমাকে এই ক্ষতিপূরণ গুলো দেন, আপনি আমাকে, বুঝতে পেরেছেন? তাহলে ওয়াজিবুরনি অর্থ কি আমার ক্ষতিপূরণ করে দিন, আমার ক্ষতিপূরণ দিন, বুঝতে পারলাম? জি উস্তাদ। তাহলে ওয়াজিবুরনি, এবং আমার আমার ক্ষতিপূরণ করে ক্ষতিপূরণ দিন। দিন। আমার ক্ষতি পূরণ করে দিন, বা আমার ক্ষতিপূরণ দিন। ওয়াআফিনি এখানে আফিয়ু, আফিয়ুন আফুন থেকে, আফিয়ুন আফিন শব্দ অর্থ হলো নিরাপত্তা দেওয়া, আফিয়ত দেওয়া,
ওয়াআফিনি, এবং আমাকে আপনি নিরাপত্তা দান করুন। আফিনি অর্থ কি? আমাকে নিরাপত্তা দান করুন। নিরাপত্তা তাহলে দান করুন। ওয়াগফিরনি, এবং এবং আমার আমাকে ক্ষতিপূরণ করে দিন। ক্ষতিপূরণ করে দিন ওয়াআফিনি, এবং এবং আমাকে আমার নিরাপত্তা দান দান করুন। করুন। আমাকে নিরাপত্তা দান করুন। ওয়ারযুকনি, বাংলা শব্দ রিজিক, রিজকান, এবং আমাকে রিজিক দান করুন। আমাকে রিজিক দান ওয়ারযুকনি, করুন। এবং আমাকে রিজিক দান করুন। আচ্ছা, তারপরে তো ওয়ারফানি, রফউন শব্দ অর্থ হলো উঁচু করা, মর্যাদা বৃদ্ধি করা। সেখান থেকে আদেশবাচক ইরফা শব্দ মনে হতো, তারপর নুন আসে ই নি এটা প্রণয়নের। তাহলে ওয়ারফানি, আপনি আমাকে আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিন। রফন অর্থ কি? আমাকে উঠান। উঠান মানে কি? আমার মর্যাদা বাড়ান। তাহলে সেখান থেকে ওয়ারফানি, আপনি আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিন। ওয়ারফানি, আপনি আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিন। এবং আপনি আমার আপনি আমার মর্যাদা মর্যাদা বৃদ্ধি বাড়িয়ে করে দিন। দিন। এখান থেকে অর্থ বলতে হবে আল্লাহুম্মা হে হে আল্লাহ, আল্লাহ, হে আল্লাহ, ফিরলি আমাকে আপনি ক্ষমা আমাকে ক্ষমা করুন করুন। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন ওয়ারহামনি, এবং এবং আমার এবং উপর আমার উপর রহম করুন। রহমত দান আমার করুন, পর দয়া করুন, রহমত করুন। দয়া করুন। ওয়াহদিনি, এবং আমার আমাকে এবং আমার হেদায়েত দিন, হেদায়েত দিন বা হেদায়েত আমাকে দান করুন। হেদায়েত দিন। ওয়াজিবুরনি, এবং আমার ক্ষতি এবং পূরণ করুন। আমাকে ক্ষতিপূরণ করে দিন। ওয়াআফিনি, এবং এবং আমাকে আহ, নিরাপত্তা দান করুন। আমাকে নিরাপত্তা দান করুন। ওয়ারযুকনি, এবং আমাকে রিজিক দান এবং করুন। আমাকে এবং রিজিক আমাকে দান রিজিক করুন। দান করুন। ওয়ারফানি, এবং আমার এবং মর্যাদা বাড়িয়ে দিন। আমার মর্যাদা এবং বৃদ্ধি করে আমার দিন। মর্যাদা যাদা বাড়িয়ে বৃদ্ধি দিন। করুন। এরপর আমরা কি বলি? তাশাহুদ পড়ি, তারপর দরুদ শরীফ পড়ি, দোয়া মাসুরা পড়ি, তারপর কি বলি? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আসসালাম, অনেকে বলে কি সালামুন আলাইকুম, যারা এক গ্রুপ আছে তাদেরকে বলে আহলে কোরআন। এরা আসসালামু আলাইকুম বলে না। কেন বলে না? কোরআনের মধ্যে কোথাও আসসালামু আলাইকুম নাই, এই জন্য বলে না। কোরআনে কি আসে? সালামুন আলাইকুম। আমি একটা এই এদেরকে পড়াইতাম, আহলে কোরআন। আচ্ছা, আমি ওনাদেরকে প্রথমে নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট একটা গেম বুঝাইলাম, যে তানবিনযুক্ত শব্দের অনির্দিষ্ট অর্থ একটি বা একজন, আর আলযুক্ত শব্দ কি নির্দিষ্ট অর্থ কি? টিটা যে যিনি সমস্ত, তাই না? জি। তাহলে এখানে যদি আমি আল আসার কারণে কি তানবিন চলে যায়, তাহলে এখন শব্দটা জি। কি হবে? সালামুন হবে, তাই না? জি, তাহলে আল সালামুন আসলে অর্থ, আসসালামু হবে। কথা শুনেন, সালামুন অর্থ শান্তি। শান্তি। নো, তানবিন সালাম। যুক্ত শব্দ সময় একটি বা একজন অর্থ প্রদান করবে। সালামুন অর্থ কি? একটি শান্তি। একটি শান্তি। বুঝতে পেরেছেন? জি, তানবিন যুক্ত শব্দ অনির্দিষ্ট সবসময় সিঙ্গুলার জিনিসকে বোঝায়, একটি বা একজন। ইনডেফিনিট শব্দ সবসময় কি? একটি বা একজন, এরকম অর্থ প্রদান করে। আর আলযুক্ত শব্দ টিটা সমস্ত যে যিনি অর্থ প্রদান করে। তাহলে খেয়াল করেন এখানে কি আসে? সালামুন যদি বলি সালামুন আলাইকা, আপনার উপর শান্তি হোক, তাহলে কি অর্থ হবে? আপনার উপর একটি শান্তি বর্ষিত হোক। জি। তানমিন যুক্ত যদি বলি, যারা আহলে কোরআন যারা বলে সালামুন আলাইকুম বলে, সালামুন আলাইকুম অর্থ তোমাদের উপর একটি শান্তি বর্ষিত হোক। একটি তাহলে শান্তি। তোমরা অনেকজন, একটা শান্তি ভাগ হয়ে থাকে আপনাদের প্রতি। আর যদি আসসালামু আলাইকুম বলি, তাহলে অর্থ কি হবে? সকল সমস্ত শান্তি। শান্তি আপনাদের উপর বর্ষিত হোক। তাহলে কোনটা ভালো? আল দিয়ে না আল ছাড়া? আল দিয়ে। আল দিয়ে। হ্যাঁ, তাহলে এই হলো আল দিয়ে অর্থ। তাহলে খেয়াল করেন, সালামু আলাইকুম শব্দ, আসসালামু আলাইকুম অর্থ হলো সমস্ত শান্তি আপনাদের উপর বর্ষিত হোক। ওয়া রাহমাতুল্লাহি, এবং আল্লাহর রহমত। রহমত অর্থ কি? আল্লাহর রহমত আল্লাহর আপনাদের রহমত। উপর বর্ষিত হোক। এই হলো আমাদের আজকের এই লেসন। ঠিক আছে, একটু সময় বেশি নিলাম। আগামী ক্লাস ইনশাল্লাহ তাসাও, তারপর আমরা দরুদ শরীফ পড়বো ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে, তো ইনশাআল্লাহ। ভালো ইনশাআল্লাহ। থাকেন ইনশাল্লাহ। দেখা হবে আগামী ক্লাসে। কোনো প্রশ্ন থাকলে বলেন প্লিজ। যে একটা বিষয় জানার ছিল, কি? গায়রত বলতে কি বোঝায়?